Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'd like to draw the attention of the educated section of the society. I would like to request you to think deeply on a very particular point. The point is education system, especially the English teaching system of our country. Do you think the English teaching system that is prevailing in our country since the inception of the British colonial administration is really a teaching system? Is it fruitful? Is it success oriented? Not at all. What I want to tell you is that the main reason for our students being failure in learning English, even after studying that subject, English, for 18 years as a compulsory subject. I like to draw your attention on a very particular point. The point is how we teach English to our students. We teach English to our students following the traditional English teaching system. And this traditional English teaching system is tense grammar based English teaching system. This system is almost 300 years backdated. This is almost the same process that we adapted during the British colonial administration. We have to think, why the students of our country very poor in English? Why are they afraid of English? And what should be the right approach towards teaching English? Well, before that you can make a survey. Say, go to any university, college or any office. Find how many percentage of them, the educated ones, are good in English or are capable of making conversation in English. Don't you think that they didn't study English as a compulsory subject while they were students? Everyone had to study English as a compulsory subject. Do you know how many years they had to study English? Up to graduation, each and every student had to study English as a compulsory subject for 12 years. Now let me tell you about myself. I am Principal Muhammad Feroz Mukul, Professor of English. I served at Government Women's College at Munshiganj, Government Bangla College at Mirpur, and then Government Madrasa Aliyah Dhaka. While I was a university student, I qualified myself 5 times in English debate and set speech competitions. While in government job, I distinguished myself as a debater in English on the 37th foundation training for the BCS General Education. The method that I developed was designed specially for the Bengali knowing people, Bangladeshi people. And my method does not rely on tense or grammar. Rather, whatever Bengali sentence you speak out, target the last word of that. And that last word will guide you to follow which lesson that I developed. And by the formula that I developed, you will be able to make a complete conversation in English. You know, the aim of our traditional English teaching system is to translate a Bengali sentence into English. But my method will make each and every student that much qualified that they will be able to make a complete set of conversation in English depending on a single particular Bengali sentence. Well, follow my lecture and you will get everything very clear. Thank you very much. Dear learners, you will be surprised to know that the method that I developed is named after my name and popularly known as FM method. F stands for Feroz and M stands for Mukul. This method is almost 300 years advanced than the conventional English teaching system. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা পুলকিত হবে এই কথা জেনে যে আমি বাঙালিদের জন্য বা পৃথিবীর যেখানে যত বাঙালি আছে বা যারা বাংলা ভাষা জানেন তাদের জন্য উপযোগী করে যে পদ্ধতিটি ইংরেজি শেখার জন্য একেবারেই সহজ করে উদ্ভাবন করেছি, সেই পদ্ধতিটি ব্রিটিশদের দিয়ে যাওয়া, রেখে যাওয়া কনভেনশনাল ইংলিশ টিচিং সিস্টেম, যেটি আমাদের দেশে টেন্স গ্রামার সিস্টেম নামে পরিচিত, সেই পদ্ধতির চেয়ে প্রায় 300 বছর এগিয়ে। চলো এবার একটু দেখে নেই কিভাবে সেটি 300 বছর এগিয়ে হতে পারে। ট্রেডিশনাল ইংলিশ টিচিং সিস্টেম যেটি, সেটিরই অবদান কতটুকু আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে। তোমরা যারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে থাকো তারা নিশ্চয়ই ইংরেজি কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসেবে পড়ে থাকো, কিন্তু বলতে পারো এক একজন গ্র্যাজুয়েট স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী কত বছর
বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবেই ইংরেজি অধ্যয়ন করে থাকে। চলে এবার আমরা এই বিষয়টি একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি। আমাদের দেশে শিক্ষা পদ্ধতিতে কত বছর বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে এক একজন গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েকে শিক্ষার্থীকে ইংরেজি শিখতে হয়? দেখো, আমরা কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের প্লে গ্রুপ থেকে ইংরেজি শেখাতে শুরু করি। ইংরেজি ছোট ছোট ওয়ার্ডের সাথে আমরা প্লে গ্রুপ থেকেই তাদের পরিচিত করে তুলি। প্লে গ্রুপে তারা 1 বছর ইংরেজি পড়ে, নার্সারিতে 1 বছর পড়ে, কেজি শ্রেণীতে 1 বছর পড়ে। তার মানে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার আগে তিনটি বছর তারা ইংরেজির সাথে পরিচিতি লাভ করে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 5 বছর ইংরেজি পড়ে, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরও 5 বছর ইংরেজি পড়ে, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে 2 বছর ইংরেজি পড়ে, ডিগ্রি শ্রেণীতে আরও 3 বছর ইংরেজি পড়ে। তাতে স্নাতক পর্যন্ত এক একটি শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে 18টি বছর ইংরেজি পড়তে হয়। তোমরা চিন্তা করে দেখো তো দেখি, এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্য কোনো সাবজেক্ট, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথ, স্ট্যাটিস্টিক্স, ইকোনমিক্স, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, বেঙ্গলি, ম্যাথ, অন্য কোনো সাবজেক্ট কি কেউ 18টি বছর অধ্যয়ন করে থাকে? নিশ্চয়ই না। তাহলে এদেশের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ইংরেজি অধ্যয়ন করে থাকে, সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ইংরেজিতে শ্রম, সময়, মেধা এবং অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। তাহলে বলো তো দেখি, যদি সাধারণ প্রশ্ন করা হয় এদেশের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি দক্ষ হবার কথা কোন বিষয়ে, নিশ্চয়ই আনসারটি হওয়া উচিত ইংরেজিতে। কিন্তু যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় তাহলে দেখবে এদেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থী ইংরেজিতেই রয়ে যায় সবচেয়ে বেশি দুর্বল। মনে রাখবে, পাশ করা আর শেখা দুটি কিন্তু এক জিনিস নয়। যে কোনো স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি অফিস আদালতে পরীক্ষা করে দেখো শিক্ষিত মানুষদের কত পার্সেন্ট ইংরেজিতে দক্ষ, ইংরেজি ভালো করে লিখতে এবং বলতে সক্ষম। দেখবে একেবারেই নগণ্য সংখ্যক স্টুডেন্ট এবং ব্যক্তিবর্গ সে কাজটি করতে সক্ষম হবে। তারা কিন্তু সবাই ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবেই অধ্যয়ন করে এসেছেন। তাহলে এবার কি একটি দুশ্চিন্তার বিষয় আছে না? তাহলে এবার একটু ভেবে বলো তো দেখি, যে শিক্ষা ব্যবস্থায়, যে শিক্ষা পদ্ধতিতে 18টি বছর বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ইংরেজি অধ্যয়ন করার পরেও এদেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থী যেখানে ইংরেজিতেই দুর্বল রয়ে যায়, প্রশ্ন জাগতে পারে না। এই জন্য কারা দায়ী? শিক্ষকগণ দায়ী, নাকি ছাত্রছাত্রীরা দায়ী, নাকি শিক্ষা পদ্ধতি দায়ী? নিশ্চয়ই ব্যাপারে গভীর পর্যালোচনা, বিচার বিশ্লেষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষার দাবি রাখে। সেই সাথে আমি প্রশ্ন করতে চাই, চলো এবার দেখি 18 বছর জীবন থেকে ব্যয় করলে কি দাঁড়ায়। এক একটি নারী শিশু 18 বছর বয়সে বিয়ের বৈধ বয়সে উপনীত হয়। 18 বছর বয়সে যে কোনো শিশু দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে। 18টি বছরে এদেশের যে কোনো লোক তার জীবনের প্রায় 3 ভাগের 1 ভাগ, 1/3 শেষ করে ফেলে। বলো তো দেখি, জীবনের 1/3 যদি আমরা ইংরেজির পিছনেই ব্যয় করে দেই, 1.5 যুগ যদি আমরা ইংরেজির পিছনেই ব্যয় করে দেই, তাহলে জীবনে বাকি কাজ করব কখন? তারপরেও প্রশ্ন রয়ে যায়, তাতেও যদি আমাদের পক্ষে ইংরেজি শেখায় 100% সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতো, তাহলেও না হয় মেনে নেওয়া যেত। এবার কি আমি প্রশ্ন করতে পারি না, এতগুলো বছর সিরিয়াসলি পড়ার পরে, পরীক্ষায় পাশ করে আসার পরও যে সাবজেক্টটি আমাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রায় শেখাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেই সাবজেক্ট কি আদৌ শেখাবার প্রয়োজন আছে? প্রশ্ন হলো, কেন আমাদের ইংরেজি শিখতে হয়? আমি যদি তোমাদের প্রশ্ন করি কেন তোমাদের ইংরেজি শিখতে হয়, উত্তরে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে, ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংরেজি হচ্ছে একটা আন্তর্জাতিক ভাষা, সেই জন্য আমরা ইংরেজি শিখি। ইউর আনসার ইজ ভেরি কারেক্ট ইন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য 21st সেঞ্চুরি। 21 শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে তোমার আনসারটি সঠিক। কিন্তু বলো তো দেখি, প্রথমে আমাদের যখন ইংরেজি শিখতে হয়েছিল তখন কি ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা ছিল? তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের বুঝতে হবে প্রথমে কেন আমাদের ইংরেজি শিখতে হয়েছিল। আমাদের ইংরেজি শেখার ইতিকথা অন্তত সেই 1757 সাল থেকে ইংরেজি শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তোমরা জানো, ইংরেজগণ এই দেশে বাণিজ্য করার জন্য এসেছিল এবং 1757 সালে তারা এই দেশটিকে দখল করে নেয়।
বলো তো দেখি, তারা কি এই দেশটিকে দখল করেছিল আমাদেরকে খাতির যত্ন করার জন্য, নাকি শাসন আর শোষণের জন্য? নিশ্চয়ই শাসন আর শোষণের জন্য দখল করলো। যখন তারা আমাদের দেশটিকে দখল করলো, তখন তারা সবচেয়ে প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেটি কি হতে পারে ভেবে বলো তো দেখি। সেটি হলো ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা। তারা যে ভাষায় কথা বলতো, এই উপমহাদেশের মানুষ আমরা সেটি বুঝতে পারতাম না, আর আমরা যে ভাষায় কথা বলতাম তারা আমাদের কথাগুলো বুঝতে পারত না। বলো তো দেখি, তুমি যদি কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাও, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে ভালোভাবে বোঝাতে হবে তুমি তার থেকে কি কাজ চাও, সে কিভাবে কাজটি করবে সেটি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। না হলে কোনোভাবেই তার থেকে তুমি 16 আনা কাজ উদ্ধার করতে পারবে না। ইংরেজগণ যখন এমনই একটি সমস্যার সম্মুখীন হলো, ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার বা ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, তখন তাদের হাতে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করে বেরিয়ে আসার জন্য দুটি উপায় ছিল। কয়টি উপায় ছিল? দুইটি উপায় ছিল। এক হচ্ছে, হয় তাদের এই উপমহাদেশের ভাষাগুলো শিখে নিতে হতো, না হলে তাদের ভাষাটা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিতে হতো। এবার বলো তো দেখি, শাসক গোষ্ঠী কোন কাজটি করে, সহজ কাজটি নাকি কঠিন কাজটি? নিশ্চয়ই শাসক গোষ্ঠী বা ক্ষমতাসীনরা সহজ কাজটি করে। তাহলে বলো, কোন কাজটি ইংরেজদের জন্য সহজ ছিল? এই উপমহাদেশের মানুষের ভাষাগুলো শিখে নেয়া, নাকি তাদের ভাষা ইংরেজি এই উপমহাদেশের মানুষের উপরে চাপিয়ে দেয়া? তাদের ভাষা ইংরেজিকে এই উপমহাদেশের মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার কাজটাই ইংরেজদের জন্য সহজ ছিল, এবং সেই কাজটাই তারা করেছিল। তার মানে ইংরেজিকে আমরা কি হিসাবে পেলাম বলো তো দেখি? ইংরেজিকে কি আমরা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে পেয়েছিলাম? প্রথম যখন আমরা ইংরেজি ভাষা শিখেছিলাম, তখন কি ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা ছিল, নাকি এটি একটি চাপিয়ে দেয়া ভাষা ছিল? নিশ্চয়ই ইংরেজি ছিল তখন একটি চাপিয়ে দেয়া বিদেশি ভাষা। এবার ভেবে বলো, এই চাপিয়ে দেয়া ইংরেজি ভাষা আমাদেরকে প্রথমে কারা শিখিয়েছিল? নিশ্চয়ই ইংরেজরা শিখিয়েছিল। এবার একটু ভেবে চিনতে বলো তো দেখি, ইংরেজগণ আমাদেরকে কিভাবে ইংরেজি শিখিয়েছিল? ইংরেজগণ কি আমাদের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা, গবেষণা করার মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোনো পদ্ধতিতে শিখিয়েছিল, নাকি ইংরেজদের নিজেদের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা ট্রান্সগ্রামার নামক পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের ইংরেজি শিখিয়েছিল? উপলব্ধি করার চেষ্টা করো, ট্রান্সগ্রামার পদ্ধতিটি যেহেতু আমাদের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা হয় নাই, কাজেই এই পদ্ধতিটি ছিল আমাদের উপর একটি চাপিয়ে দেয়া পদ্ধতি। তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না যে ট্রান্সগ্রামারের পদ্ধতিটি আমাদের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা হয়নি? ভাবনার বিষয়, সঠিকভাবে ভাবতে শেখো, নিজের জ্ঞানকে সঠিকভাবে শানিত করো, সাফল্য অবশ্যই তোমার খাতে ধরা দেবে। বলো তো দেখি, ট্রান্সগ্রামারের পদ্ধতিটি কারা তৈরি করেছিল? এটি ইংরেজরা তৈরি করেছিল, তার মানে ইংরেজদের দ্বারা উদ্ভাবিত ছিল এই পদ্ধতি। বলো, ট্রান্সগ্রামারের পদ্ধতি কোন ভাষাকে মাধ্যম ধরে তৈরি করা হয়েছিল? ট্রান্সগ্রামারের পদ্ধতিটি ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম ধরে উদ্ভাবিত ছিল। বলো, ট্রান্সগ্রামারের পদ্ধতিটি কাদের জন্য উপযোগী করে উদ্ভাবিত ছিল? ইংরেজদের জন্য উপযোগী করে উদ্ভাবিত ছিল। এবার চিন্তা করে বলো তো দেখি, ইংরেজদের দ্বারা উদ্ভাবিত, ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম ধরে উদ্ভাবিত, ইংরেজদের জন্য উপযোগী করে উদ্ভাবিত চাপিয়ে দেয়া ট্রান্সগ্রামারের পদ্ধতিটি বাঙালিদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত হতে পারে? আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা যে ড্রেস পরিধান করো, যে পোশাক পরিধান করো, সেই পোশাক কি দোকান থেকে গিয়ে সরাসরি কিনে নিয়ে আসো? পোশাক হোক, স্যান্ডেল হোক, জুতো হোক, যাই হোক, নাকি এটা পরিধান করে ট্রায়াল দিয়ে দেখে নাও সেটা তোমার জন্য মানানসই কিনা, তোমার জন্য উপযোগী কিনা, তোমার জন্য বিফিটিং কিনা? অবশ্যই সেটা করে দেখো। বলো তো দেখি, যে ড্রেস, যে জুতো তোমরা ট্রায়াল দিয়ে কিনে নাও, সেগুলো তো খুব বেশি দিন টিকে না, 1, 2, 3, 4, 5 বছর হয়তো, এতদিনও টিকে না। এত স্বল্প সময়ে যেটি স্থায়িত্ব, সেটিকে যদি তুমি ট্রায়াল দিয়ে দেখে নিতে পারো তোমার জন্য বিফিটিং কিনা, উপযুক্ত কিনা, মানানসই কিনা, বলো তো দেখি আমাদের কি উচিত ছিল না যে পদ্ধতি ইংরেজদের দ্বারা উদ্ভাবিত, ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম ধরে উদ্ভাবিত, ইংরেজদের জন্য উপযোগী করে উদ্ভাবিত, সেই পদ্ধতি কি আমাদের জন্য আদৌ উপযোগী কিনা? এই কাজটি অবশ্যই করার প্রয়োজন ছিল। যেহেতু এই কাজটি করা হয় নাই,
কাজেই ওই পদ্ধতিটি কিছুতেই বাঙালিদের জন্য উপযোগী নয়। বাঙালিদের জন্য যে ওই পদ্ধতি কিছুতেই উপযোগী নয়, সেটির বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে আমাদের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী 18টি বছর বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে ইংরেজি অধ্যয়ন করার পরও তাদের সিংহভাগ ইংরেজিতেই রয়ে যায় সবচেয়ে বেশি দুর্বল। এর চেয়ে আর বড় কোনো এক্সাম্পল দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যে পদ্ধতিতে 18টি বছর বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে ইংরেজি পড়ানোর পরেও, ইংরেজি শেখার পরেও ইংরেজি শিখতে ব্যর্থ হয়, সেই পদ্ধতি 18 বছর কেন 80 বছর পড়ালেও ইংরেজিতে সবার পক্ষে সেই মানের দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। সেই জন্য এফএম মেথড আমি বাঙালিদের জন্য উপযোগী করে তৈরি করেছি। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে বলো তো দেখি, ইংরেজদের দ্বারা উদ্ভাবিত, ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম ধরে উদ্ভাবিত, ইংরেজদের জন্য উপযোগী করে উদ্ভাবিত টেন্স গ্রামারের পদ্ধতিতে বাঙালিদের সাফল্য লাভের গ্যারান্টি কোথায়? তাই তো ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি ইংরেজি শিক্ষায় জাতীয় পর্যায়ে আমাদের ব্যর্থতা সর্বাধিক। আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হলো, ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশের শিক্ষিত মানুষগুলো যেসব সাবজেক্ট অধ্যয়ন করেছেন, তাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি মানুষ ব্যর্থ হয়েছেন। 18টি বছর বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ইংরেজি অধ্যয়ন করার পরেও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যেহেতু সিংহভাগ শিক্ষার্থী রয়ে যায় ইংরেজিতে দুর্বল, সেই পদ্ধতি 18 বছর কেন 80 বছর প্রয়োগ করলেও সাফল্য লাভের কোনো গ্যারান্টি নেই। যার ফলে আমি কিন্তু আমার মেথড এফএম মেথডে টেন্স গ্রামারের কোনো অস্তিত্বই রাখিনি। আমি যদি সেই একই পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখাবার চেষ্টা করি, তাহলে নিশ্চয়ই সিংহভাগ শিক্ষার্থী, গ্রেট মেজরিটি অফ আওয়ার স্টুডেন্টস উইল বি ফেলিওর ইন লার্নিং ইংলিশ। আমাদের শিক্ষার্থীর এক বিরাট অংশই ইংরেজিতেই ব্যর্থ রয়ে যাবে। কাজে আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হলো, ইংরেজদের দ্বারা উদ্ভাবিত, ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম ধরে উদ্ভাবিত, ইংরেজদের জন্য উপযোগী করে উদ্ভাবিত টেন্স গ্রামারের পদ্ধতিতে বাঙালিদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো এই পদ্ধতিটি বাঙালিদের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা হয় নাই। ফলে বাঙালিদের উপরে এই পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে তেমন কোনো সাফল্য লাভের কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেই জন্য যে কথাটি আমি বলতে চাই, তাহলে যুগের পর যুগ আমরা পার করে দিয়েছি, শতাব্দীর পর শতাব্দী, তিনটি শতাব্দী আমরা পার করে দিয়েছি। আমরা বর্তমানে ডিজিটাল যুগে আছি, কিন্তু আমরা টেন্স গ্রামারে এখনো মত্ত হয়ে আছি। যে কোনো একজন শিক্ষিত লোককে যদি বলা হয় একটি বাক্যকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করার জন্য, তিনি আগে খুঁজবেন ওই বাক্যটি কোন টেন্সের মাধ্যমে, কোন গ্রামারের রুলের মাধ্যমে। ওই বাক্য তিনি সবার আগে খুঁজবেন ওই বাক্যটি কোন টেন্সের মাধ্যমে ইংরেজি করতে হবে, গ্রামারের কোন রুলটি সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তাই বলছি, যুগের পর যুগ গিয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, ডিজিটালে জেগে থেকেও টেন্স গ্রামারে মত্ত এই জাতি আজও ইংরেজি শিক্ষায় এফএম মেথডের বিবর্তন টেরই পাননি। এফএম মেথড ইংরেজি শিক্ষায় যে বিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে, যে সংস্কার সাধন করেছে, আমি কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতিকে উদ্ভট, অবাস্তব, অস্বাভাবিক, অবৈজ্ঞানিক, উল্টো এবং চরমভাবে ব্যর্থ প্রমাণ করে সেই পদ্ধতি বাতিল করে এই পদ্ধতির প্রতিবাদ স্বরূপ শিক্ষা ক্যাডারের বিসিএস এর চাকরি পরিত্যাগ করে এই পদ্ধতিকে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের চাকরি পরিত্যাগ করার পাশাপাশি প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতির সংস্করণ ঘটিয়েছি। আর সেটি কিন্তু আজও ইংরেজি শিক্ষায় যে বিবর্তন এফএম মেথডে ঘটেছে, সেটি পুরো জাতি টেরই পাননি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা বুঝতেই পারছ, আমাদের দেশে প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতি টেন্স গ্রামার বেসড ইংলিশ টিচিং সিস্টেম সেই 1757 সালেই পড়ে আছে আজও। আর এফএম মেথড এগিয়ে এসছে যুগের উপযোগী হয়ে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উপযোগী হয়ে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে এক একজন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক মানের মেধাবী মানব সম্পদে পরিণত হবে। বেকারত্বের গ্লানি মুছে ফেলে প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষ হবে এক একজন পেট্রোডলার আর্ন করার জীবন্ত মেশিন। লেকচারগুলো ফলো করো,
সব কিছু তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে আমরা কতটা নির্বোধের মতো প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজেদের জীবনকে, দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ধন্যবাদ।